پتر ہے سارے دے سامنے جڑے میرے منن والے تے لکھاں دی تعداد کہ مینوں رمضان دے اندر زخمی کیتا ہے اس طرح جذبات نہ پڑے ارے یہ بوٹیاں اڑا دیں گے ارے بعد جی لاش چھاپ دیں گے جی کئی تاریخ لکھنا ہے جھوٹ لکھ دے تو انہوں بعد کپڑے لپیٹ کے انہوں چھاپتا گیا یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تہمت انہوں نے دشمنوں کے پروپیگنڈے نے اور جسے عبد الرحمان پیش آیا روز آؤں سی آپ کے دربار آپ نے عبد الرحمان کو بے سلوکی تیرنا کی کوئی دس کہ علی نے تیرنا ظلم کیتا تیرنا بد سلوکی شرمندہ سی تیناک بچی حضرت عمر رضی اللہ عنہ جی رہی سی ام کلثوم کھڑی سی آپ نے پکر دودھ شاید پا کے رکلا اور جب تک کہ زندہ انہوں کوئی دکھ نہ دتا جائے میں بچ گیا تھا پہ میں اپنے خون کا فیصلہ کروں گا ورنہ ظلم نہیں ہونا چاہیے اے اسوا ہے نمونہ ہے جڑا اللہ رمضان تہاڈے بڑیاں نے آ کیتا دیکھیا انہوں نے حسن بھی ویندا حسین بھی ویندے محمد بن میرے انہیں 18 پتر سارے دے سامنے جڑے میرے منن والے تے لکھاں دی تعداد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ شہادت علی کے حوالے سے علامہ اسحاق صاحب نے یہ باتیں بتا رہے تھے کہ جس طرح یہ ہمارے اہل حدیث وہابی بھائیوں نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ کشت و خون کی ندیاں بہا دی گئی تھی حضرت علی کی شہادت کے بعد ان کی بات مان لو یہ تو انہی میں سے ہیں نا تو باقی شیعہ کو تو چھوڑو پرے آپ دیکھ رہے نگہبان پاکستان میں قربان عمران خان پولیٹیکل تھڑکا دڑکا حاضر ہیں جی اچھا جی وہ جو ہے خان صاحب تو ہو گئے اندر انہوں نے بالکل اس ٹائم جو ہے نا کمپنی بہادر ون جا رہی ہے اندر ہے اسی وجہ سے اس کے تمام پلاننگ ساری تل پٹ ہو گئی باہر جو ہیں ایجنٹ ہے سارے نئی جب آئے گی نا نئی پود نئے ایڈوکیٹ ہی ہو جائے آئیں گے تو باقی یہ سب کے جو ہے نا میں مطلب کسی کے فیور میں نہیں کوئی ہیرو نہیں ہے ویسے بڑھ کے اسد قیصر نے مار دی جب ڈیلنگ کرنے گیا تھا تو لکڑ کھٹک کے ساتھ بیٹھا کیا کر رہا تھا یہ آگے بتایا اس نے خان کو کہ کس کے ساتھ ملاقات ہوئی اور کیا کیا ہوئی ہے کیا کیا آفریں ہوئی تھی نہیں بتایا چلو جی پھر میں سب کے خلاف ہوں جو اس وقت موجود ہے نا لویا گرم لیکن کچھ نہیں عدالتوں میں بھی لویا گرم اس کو مار کے تو جس طرح مرضی ڈال لو لیکن نہیں ورنہ ٹھنڈے لوہے کو کرنا کس طرح ہے کمیشن چیلنج کرنا تھے تھی وہ ایک اور سی آئی اے کا ایجنٹ کھوسا آ گیا اس کو سیٹ بھی مل گئی اب اس کا ویسے ہی ٹینیور پورا تھا بیٹا خان صاحب نے رکھا کہ خان صاحب اس کے گھر بھی گئے تھے تیرے گھر فائرنگ ہوئی تو وغیرہ وغیرہ چلو بھگتا ہی ہے وہ ابھی تک چیلنج نہیں ہوا لیکن ہو جائے گا کل جو وکلا نے 306 وکلا نے وہ قرارداد بنا کے دی اس میں جیلانی کا بیٹا ثاقب جیلانی بھی آ گیا جبکہ ابھی 365 دن پہلے وہ مسلم لیگ کی اس کی فیور میں ٹویٹ کر رہا تھا بہرحال اس نے وہ بھی سائن کر دی پٹیشن دیکھتے کیا ہو رہا ہے اس نے اپنے ابے کو کہا کہ تو قبول نہ کریے تو جب کلبھوشن کے کیس میں گیا تھا بھاگ گیا تھا نا بیماری کا بہانہ کر کے تو جو باجوے نے کہا تھا اچھا تجھے فیس ہے اس کو فیس دلواؤ جی تو وہ باجوے نے 50 لاکھ فیس لی 25 لاکھ اس کو دیا 25 آپ کا آ گیا وہ ویسے تو نہیں بیلجیم کے کہاں جزیرے خریدے جا رہے ہیں کھانے نصیب نہیں ہوئیں گے قید کیا ہوا اس کو کمپنی بہادر نے باجوے کو قید کیا ہوا ہے بات کدھر چلے گی وہ جو تھا نا 9 مئی کے کیس میں جن کو سزائیں ہوئی تھی وغیرہ وغیرہ اس کو خان صاحب کو بھی بیچ میں ترنے لگے سیم ایسے یہاں تو فستائیت چل رہی نا صنم جوید نے وہ لبرٹی چوک میں بھی گرا دیا وہاں پہ جی ایچ کیو کیا تھا کور کمانڈر آفس بھی جلا دیا راحت بیکری بھی جلا دی اب میاں والی کے کسی کیس میں اور دوسری کو جو تھی خدیجہ نہیں کیا تھی ایک تو راجہ تھی ایک اور تھی تیسری عورت فیمیل تھی تو اس کو بھی میاں علی میں بھی انہوں نے آگ لگا دی اس کیس میں ڈال دیا گیا اور گرفتاری بھی ڈال دی کہ جیل کے اندر ہی باہر بلانے کی ضرورت ہی نہیں اچھا اسی طرح کا کیس اس بیچارے پہ بھی ڈالنے لگے اچھا وہ تو نہیں ہے جو بازاری عورت جس کے بارے میں نے راجہ کا ٹویٹ گندا ٹویٹ پڑھ کے سنایا تھا وہ کہہ رہی واہ جی واہ جیو بائیڈن نے اس کو خط لکھ دیا عمران کال کو ترستا رہا
عمران سیکٹریوں کے کال کو طرح طرح یہاں خط لکھ دیا، فلانا تے ٹمکانا۔ ابھی موجودہ حالات میں ہی برازیل کے وہاں پہ پی ایم کو خط لکھا، اور اس کو ٹٹو وزیر اعظم جو شہباز کو جو خط لکھا، دونوں کو کمپیئر کریں، لوگوں نے اچھی طرح کھڑکایا ہوا اس کو، غریدہ فروقی کو اور آسما شرازی نے تو کمنٹس بند کیے ہوئے، اور بھی جو طلعت حسین وغیرہ جنہوں نے اس خط کے اوپر کیا، اس نے تو وارن کیا، مبارکباد بھی نہیں دی، اس کو پتا یہ مور لگ گئی کہ امریکہ کے صدر نے بھی کیا یہ 47 والا، یہ 45 والا نہیں۔ چلو جو مرضی ان کی کرتے پڑے۔ اچھا جی، بات کر لیتے ہیں خواجہ بکری، خواجہ رنگ باز۔ وہ آیا، اس نے کہا ملک تو دیوالیہ ہو گیا، اس نے اس رنگ میں کہا تھا کہ ہمارے سے یہ کسی خیر کی امید نہ رکھنا، 10.5 روپے پٹرول بڑھا دیا رات کا، ڈیزل بھی، عید کا تحفہ دیا، بم شیل دیا، بم کیا وہ اس عمران ریاض کے اوپر ڈالے تھے، پٹرول بم ڈالا تھا، پٹرول بم یہ چلایا۔ خواجہ نے بیچ میں ایک وقت میں میکہ کر کے کتنی باتیں کو جو نواز شریف نے بھی کی ہوتی نا وہ کر جاتا ہے، تو اس نے اس میں کمپنی بادر کو بھی کھڑکا دیا، پبلک کو بھی کھڑکا دیا، ساڑھے تے رہنا نا، جاگتے رہنا۔ پھر IMF کو یہ اور بھی جہاں سے آنا ہے، نیا پیکج تو آنا ہے نا IMF سے $8 ارب کا، تو اس میں رکاوٹیں اس کے بیانوں کی آئیں گی کہ وزیر دفاع نے کہا ملک دیوالیہ ہو گیا، انویسٹمنٹ کیے سوا کریے۔ اچھا جی، 6 ججوں نے اب اٹیکنگ پوزیشن بنا لی ہے، پٹیشن 184(3) کے تحت جا رہی، مفاد عامہ کی جو ہوتی ہے نا، یہ وہ ہوتی ہے، اس نے لینا ہی لینا ہوتا ہے۔ اچھا جی، منصور علی شاہ کہ میں نے کبھی تعریف نہیں جے کی، اب وہ اس کی ایکسٹینشن ہو جائے تو اس کی بھی ایک تو سروس بڑھ گئی، اوپر سے اس کے چیف جسٹس بھی بڑھ گئی، 2029 تک جو ہے نا یہ ایسے ہی ہوئے گا کہ اگر قاضی کو مل گیا تو۔ لیکن جو اللہ کرے، اس کو میرا خیال تھا قاضی پہ بوجھ ڈالنے کے بجائے، کیونکہ کیس آنے پہلے اس کے پاس عمر فاروق کے پاس، اس پہ دباؤ ڈالنا چاہیے ان 6 ججوں کو بھی، نہیں تو بھگت رہو یہاں پہ۔ لیکن بڑے بڑے آئے، مشرف آیا تھا چلا گیا، ضیاء الحق آیا تھا چلا گیا، ایوب آیا تھا چلا گیا، قبرستان میں جا کے دیکھا ان کی قبروں کے اوپر اتنے بڑی جھاڑیاں اگی ہوئی ہیں۔ اچھا جی، پھر یہ بھی بات ہو گیا۔ اچھا جی، ایک بات کر لیتے، عمران خان نے معاہدہ کیا تھا تو وہاں پہ یہ بھی کر لیتا نا کہ یہ جو میری بیٹوں سے واٹس ایپ پہ بات کروانی ہے کہ نہیں کروانی۔ اچھا جی، خوشک موضوع ہے، آپ کی تفریح و تباہ کے لیے ایک کلپ سنا دیتے ہیں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا۔ اور بیٹا کیسی ہو؟ میں ایک دم ٹھیک ہوں، آپ؟ شاعری کے بیچ باپ کو ٹوکنا ضروری ہے؟ شاعری شروع ہو گئی؟ اور بیٹا کیسی ہو؟ موم کے گڑیا جیسی ہو، جھکے نہیں وہ چٹان ہو، شاہ رخ خان کی پٹھان ہو۔ مزہ نہیں آیا نا، شاعری میں بات نہیں بنی، آن دا ٹاپ لے کے چھوڑ دیا۔ شاعری نہیں چیخ تھی وہ۔ یہ ہمارے دانشوروں کا جو ہے نا 6 دانشور ہیں، ان کی عکاسی یہاں پہ کی گئی ہے کہ جب پستول دیکھا تو پھر واہ 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 واہ۔ یہ آج کل یہ بیچارے جو کر رہے ہیں نا، یہ اسی کا شاخسانہ ہے کہ واہ 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 ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے، اور چھینک پہ بھی واہ 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 یہ کرتے ہیں نجم سیٹھی سے۔ ایک اور یہ بات کر لیتے جی، کشمیر نامہ، یہ حال ہے، وہ KFC ہوٹل جو تھا نا اس کو جلا دے، یہ اسرائیل کا ہے۔ بس اس سے زیادہ نہیں، چینل سسپینڈ ہو جاتا، یوٹیوب کی اپنی پالیسی ہے کہ وہاں پہ انہوں نے KFC جلو دیا،
फिर क्या था उन्होंने किया, जो मीरपुर पुलिस ने KFC वाक़े के मास्टरमाइंड को रात गिरफ्तार कर लिया गया वगैरह वगैरह। KFC का मालिक कौन था यहाँ पे, ये तो बताओ। जिस तरह हायर भी तो यहूदियों की है ना, मिर्ज़ा मोहम्मद अली की, वो येलमी की नहीं, ये सेनेटर की, जो इमरान खान ने जिसको जितवाया था, फिर वो पैसे दे के आ रहा, वो किसकी है, ये भी तो बता दो। इसी तरह फ्रेंचाइजी है ना, ये थी तो ये और कश्मीर का ही बंदा था जिसकी इन्होंने जला दिया वो बेचारा कारोबार। ये हमारा मेंटालिटी मुआशरे की देखें, और इसके पीछे सारा का सारा इन खारजियों का ही होता है, असर होता है, ये जो मजहबी जुनूनी होते हैं। एक और सुने, खारजियों की निशानियाँ हदीस की ज़ुबानें, ये देने, ये खारजी किसको कहते हैं, बहुत उम्दा कुरान पढ़ने वाले होंगे। सही बुखारी सफ़ा 2 आयत ने कोटिंग नंबर उर्दू में लिखा हुआ 444। बहुत इबादत गुजार है, उनकी बातों को देख कर तुम अपनी बातों का गिर समझोगे। सही बुखारी सफ़ा नंबर 9 509 सफ़ा 509। कुरान की तरफ बुलाएंगे मगर कुरान की कोई शान में नहीं पाएंगे। सनन अबी दाऊद सफ़ा 2 चैप्टर नंबर 312 उर्दू में लिखे हुए ना, तो इसे पढ़ने में ज़रा दिक्कत हो रही। दीन की बातें करेंगे मगर ईमान से खाली होंगे। हाँ जी, कोट पे शराब पी के तो आ जाते। हाँ जी, अमान साहब जो अवान बरादरान, छोटा भाई भी लेक्चर दे रहा है आजकल। कम उम्र बेवकूफ़ होंगे, कम उम्र और बेवकूफ़ साध अवान, कम उम्र उससे छोटा भी, कम उम्र बेवकूफ़ भी होंगे, चाबी के खिडौने होंगे। ये मैं कह रहा हूँ। कुफ़ार पर नाज़िल होने वाली आयतों को मुसलमानों पर चस्पा करेंगे। अच्छा जी, कुरान शरीफ में कितनी आयत हैं जो कुफ़ार को बताई, तो वो इधर कोट की हुई कि उनकी तरह ये ना हो जाना, उनकी तरह वो ना हो जाना, ये इशारा है। मुसलमानों पर शिरक का इल्ज़ाम लगाएंगे और इन्हें कत्ल करेंगे। अच्छा जी, ये तफसीर इब्ने कसीर सूरह अराफ आयत नंबर 175। बुत परस्ती को छोड़ेंगे और मुसलमानों को कत्ल करेंगे। सही बुखारी सफ़ा जीम 472। अस्सलाम से निकल जाएंगे जैसे तीर शिकार से, और दोबारा अस्सलाम में लौट कर नहीं आएंगे। सही बुखारी। इनकी आखिरी जमात दजाल की साथी निकलेगी। दजाल का साथी दे रहे हैं ना, ये फजलुर माना, और क्या, ये जमात इस्लामी, और क्या, दजाल का साथ नहीं देते। अच्छा जी, फिर आगे से कर लेते हैं जी। कसरत से सर मंडवाएंगे, वो तो सर मैंने भी मंडवाया हुआ है यार, मुझे उसमें शामिल ना करना। अच्छा जी, आधी पिंडलियों तक शलवारें पहनेंगे। सही बुखारी जीम 2 सफ़ा 644। तुम इनसे मिलोगे तो जान लोगे कि ये बदतरीन मखलूक है। सही मुस्लिम जीम सफ़ा जुज़, जीम मतलब जुज़ होता है, सफ़ा 344। सनन अबी दाऊद 314। अगर मैं नहीं पाता तो कौम आद और समूद की तरह कत्ल कर देता, नबी ने ये कहा था। सही बुखारी जुज़ स्वाद 472, जुज़ 2 632। ये खारजियों की निशानियाँ। अब आप देख लें पाकिस्तान में कौन कौन खारजी है तो कौन कौन नहीं है। ये चेचा करके मैंने कहा, मैं खारजियों का जिक्र आया, KFC, ओ भाई पाकिस्तानी है मालिक उसका, उसको उड़ा दिया। अच्छा जी, आपकी तफरीह और तबाह के लिए असद कैसर साहब का जो है ना, ये भी सुना देते हैं। वो तो हैगा जो जागते रहे। हमने कानून और आइन के मुताबिक अपनी जद्दोजहद रखी है। हम अपने इंतखाबात में इंशाल्लाह अवाम के पास जाएंगे, जलसे करेंगे, जुलूस करेंगे। हमने तो कभी तशद्दुद नहीं किया। 9 की केस लगाए हुए हैं, हम कहते हैं बिल्कुल आए उस पर आजाद जुडिशियल कमीशन बनाए, पता चल जाएगा कौन रिस्पॉन्सिबल है, पता चल जाएगा कि इसके पीछे मोहसिन नकवी और IGP पंजाब के कोई और है, इसके पीछे पता चल जाएगा। ये बात याद रखे, आप कोई दीवार से ना लगाएं। हर एक चीज की एक हद होती है और आप अपने तमाम हुदूद को क्रॉस कर चुके हैं। मैं यकीन से कहता हूँ, ईमान से कहता हूँ कि न तुम्हारी परवाह है न तुम्हारी खौफ है, और अगर तुम्हारी यह ख्याल है कि हम तुम्हारे से कोई डरेंगे, हाँ हम पुरअमन लोग हैं, कानून पर यकीन रखते हैं, लेकिन हमें उस तक ना ले जाओ कि फिर हालात तुम्हारे कंट्रोल में नहीं होंगे। तुम्हारी अहमियत के साथ फैसले करो, तुम बड़ी बड़ी डिसीजन लो, तुम्हारे पास तो मैंडेट नहीं है। ये हमारा मुल्क है, हमने कानून और आइन के मुताबिक अपनी जद्दोजहद रखी है।
हम अपने इंतखाबात में इंशाल्लाह अवाम के पास जाएंगे, जलसे करेंगे, जुलूस करेंगे। हमने तो कभी तशद्दुद नहीं किया। 9 मई 9 की लगाए हुए हैं, हम कहते हैं बिल्कुल आए। हाँ जी, जागते रहना, इसके ऊपर ना रहना। हाँ जी, जागते रहना, इसके ऊपर ना रहना। आखिर पे एक और बात सुनना जी, सुभाष जी ने कहा बिजली चोरों का पुलिस के जरिए कला कमा किया जाएगा। बढ़ के मार रहे, पुलिस के पास पहले ही है। जब मैं बत्ती चोरी करता था, मैं आंखें नीवी करके कहता हूँ या अल्लाह मुझे माफ़ी दे दी है, मेरे से गुनाह सरजद हुए। पुलिस रात पे ये सवाल ना कीजिए यहाँ पे कर ली हो। जब मैं बत्ती चोरी थे, किसी की जरूरत नहीं मेरे पास। जब मैं शरीफ बन गया, हम शरीफ क्या बने, लोगों ने असले निकाल लिए, मेरे पे बत्ती चोरी का पर्चा डाल गया कि बाहर थोड़ा मीटर है तो आप बत्ती चोरी कर रहे हो। पता नहीं किसका मीटर, एक एक खंबे पे 25-25 मीटर लगे हैं, तो मेरे पे पर्चा दे दिया। शाम को टिक 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 हुई तो बेगम ने खिड़की में से देखा, उन्होंने कहा जी पुलिस का डाला खड़ा हुआ है। मैंने कहा ये मेरे पास पर्चा तो 1-2 ही थे, लेकिन उनमें ज़मानत पे हूँ। इस पर जो पर्चा रह गया था उसके मैंने पुलिस को खर्चा भी दिया। मैंने कहा वैसे ही आए होंगे कोई मदद लेने को, ये वो। बस गया तो उन्होंने यहाँ से छापा मारा तो सुटिया डाले दे विच बत्ती चोरी चलो जी अंदर, बत्ती चोरी थी अंदर। रात को मैं 10-11 बजे आ गया था घर, कहते यार सवेरे आ जाए, सवेरे आ जाए। सुबह फिर नमाज पढ़ के तो चल गए नाश्ता करके। तो वो अगे हवालदार करो मैं शाह जी मेरे वास्ते लिया जे नाश्ता, तुसी तो कर आए हो ना, अच्छा ले आओ कड्डो 100 का नोट। लो जी, उसको जाके 100 का नोट दिया। उसको पता था ना कि मैं रात थाने में नहीं था। खैर वो चला कि मुश्ताक एक बंदा था हमारा, दूर पर एक रिश्तेदारों वाला था, उसने भी तावन किया था। उसने पैसे तो नहीं मुझसे मांगने थे ना, तो कहता था यार शाह जी नाश्ता नहीं किया। मैं क्या करवा देने यार, बाहर रेडी वाले कहा। कहता कि जब मुझे पकड़ के हथकड़ी लगा के लेके जाने लगे, तो वहीं पे मौके पे भी मैंने 5,000 रुपया दे के तो वहीं पे केस रफा दफा करवाया। केस चलता रहेगा, ज़मानत बहुत बड़ी पावर होती है। ये जो मुझे स्टेट होता ना दफ़ा 30 का सी बहुत बड़ी पावर होती। फिर क्या था, तो जब मैं निकल रहा था तो मुश्ताक पीछे से आ गया, और शाह जी ਤੁਹਾਡੇ खाते च नाश्ता मंगवा लिया सी, 200-300 इनू दे जाना। मैं क्या आके ही दांगे। तो ये बत्ती चोरी का नया कानून नहीं है, ये 10-12 साल पहले गौर अयूब जो बना था वही पुलिस के हवाले कर गया था। फेडरल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट सूबाई गवर्नमेंट के हवाले कर गया था, बजाय एफ आई आके पर्चा दर्ज कर दी, पुलिस ने पर्चा दर्ज कर दिया था। या अल्लाह मुझे माफ़ी दे दी। आखिर पे खबर आखिर करते ही, मिलिट्री फार्म की ज़मीन जो नकवी ने दी थी हाई कोर्ट ने, वो जो जिसने शायरी लिख दी थी अल्लामा इकबाल की शेर, उस जज ने उसको कहा था अब तेरी खैर नहीं, तो रिज़ाइन करके चला गया। अच्छा, उसने आर्डर कैंसिल कर दिया था कि मिलिट्री फार्म को जगह नहीं दे सकते हम। मिलिट्री ज़रई फार्म जो आजकल तजर्बे टकन कर रहा है, वो फिर दूसरे जज से उन्होंने करवा लिया था। वो नजफी के नकवी का कौन है, ये शाह साहब जिनके पास सारे यानी जिसने 50 रुपये का स्टाम्प पेपर नवाज शरीफ को दिया था, वो तो उनका डाउट है ना। अब पिछले 3 दिन से मैं फौजियों ने जाके उन बंदों को डाले पर के थानों में बंद किया। उनके माल मवेशी कोई इधर को चला गया, कोई इधर को चला गया, बस बुरे हाल हो गए। इस तरह ही लग रहा था जिस तरह 1947 में नहीं सिख कर रहे थे उधर से आने वालों को, वैसा ही ये सलूक इधर कर रहा था। बेनजीर इनकम सपोर्ट में 1500 रुपया वो लेता है जो पैसे देता है, और सोशल मीडिया पे चल रही अलमान अलफीज़ बेवगान का पैसा भी आसफा तेरे मुंह पे चितरी मितरी, इसी वजह से अल्लाह ताला ने की भी कि तुझे निशानी रहे कि तेरे बाप ने किस तरह मुल्क को लौटा। अब ये कोई रिश्ता भी नहीं करता कि आगे बच्चे भी चितरे मितरे होने। पाकिस्तान जिंदाबाद।